Welcome my dear friends. Today I would like to continue our topic in the electric current chapter Ohm's law. Before that, if you are watching my channel first time, please subscribe my channel for more updates. Click the bell icon. Thank you. Now we are going to enter into the topic. Ohm's law. What is Ohm's law? Why it is named as a Ohm's law? What it is telling us, we will discuss in detail by using the lab activity. Okay, that means it is telling us how the potential difference is, that means voltage is depends upon the current. What is the relation between them? Okay, that was explained by Ohms. Okay, how he was explained? So how he was explained, that one I will explain. Definitely you will understand. Okay, shall we go into the topic? Yes. Our aim to show that the ratio of V means voltage and I current is a constant for a conductor. That means we have one conductor. That means one wire we have, copper wire like that. Okay, so for that conductor, what we need to do is the voltage to the current ratio is constant. We want to show that one. To show like that, what are the materials required here? 5 dry cells of 1.5 volts each. Conducting wires, an ammeter is measuring for the current. Voltmeter is measuring for the voltage. Thin iron spokes of length 10 centimeters, LED, that means light emitting diode, and also the plug key. These are the apparatus to perform this activity. Now how to do the experiment? Okay, yeah, procedure. First we have to see that connection circuit. In the circuit what he has done, so battery, so the longer terminal we are taking as a positive terminal and the shorter terminal we are taking as a negative terminal. Okay, the current is always flowing from the negative terminal to the positive terminal. That's why the current is shown like that in the arrow mark, you can observe there. Okay, so from the terminal he has taken one iron spoke ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, అది ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అనుకున్నాం మనం, 10 సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో దాని యొక్క సెకండ్ ఎండ్ ఏం చేసాం, ప్లగ్కి కనెక్ట్ చేసాం. హియర్ ప్లగ్కి ఈజ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ స్విచ్ అండ్ ద సెకండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లగ్కి వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద అమ్మీటర్. అమ్మీటర్ని ఎందుకు కనెక్ట్ చేసామంటే అమ్మీటర్కి we want to find out the how much of current is flowing through the circuit. Okay, and finally we have connected the ammeter to the battery, negative terminal. ఓకే, సో ఇంకా మనకు సర్క్యూట్లో చూసినట్లయితే వి అని పెట్టి ఉంది. వి అంటే ఏంటి, అక్కడ వోల్ట్మీటర్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తారో చూడండి. సో వోల్ట్మీటర్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ద ప్యారలల్ ఓన్లీ. సో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాం, ప్యారలల్గా మాత్రమే కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మనం ఈ ఐరన్ స్పోక్ యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఎండ్కి ఈ ఎండ్కి మధ్యలో ఈ యొక్క టెర్మినల్స్ని కనెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రొసీజర్: connect the circuit as shown in the figure. 10 solder the connecting wires to the ends of the iron spoke. Close the key. Note the readings of the current from ammeter and potential difference from voltmeter in table 1. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ స్పోక్, ఐరన్ స్పోక్ ఏదైతే ఉందో దానికి 2 ఎండ్స్కి 2 వైర్స్ని మనం ఏం చేయాలి, సో షోల్డరింగ్ చేయాలి. ఇలా షోల్డరింగ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయమన్నాడు, క్లోజ్ ద కీ. సో ప్లగ్ కీని క్లోజ్ చేస్తాం. నోట్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ అమ్మీటర్. అప్పుడు మనకి అమ్మీటర్లో రీడింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఆ అమ్మీటర్లో కనిపించిన రీడింగ్ని నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద వోల్ట్మీటర్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది, దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ అనేది వోల్ట్మీటర్లో కనిపిస్తుంది. ఆ వాల్యూని సో సీరియల్ నెంబర్లో 1 వేసుకుంటాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత కనిపించింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1.5 వోల్ట్స్ పెట్టాం అనుకోండి. 1.5 వోల్ట్స్ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత మనం అబ్జర్వ్ చేసామో సో ఆ వాల్యూ వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ కాలంలో ఏం చేస్తాం, ఈ వోల్టేజ్కి, దట్ మీన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి, కరెంట్కి రెండింటికి రేషియో చేస్తే సమ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి సార్, ఏం చేయాలంటే నౌ కనెక్ట్ 2 cells instead of 1 cell in the circuit. Note the respective readings of the ammeter and voltmeter and record the values in table 1. సో ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ ఒక సెల్ మాత్రమే 1.5 volts మాత్రమే కనెక్ట్ చేసాం.
సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ సెల్. సో అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 3 వోల్ట్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఈ టైంలో కూడా మనం ఏం చేయాలి, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్, వోల్ట్ మీటర్లో కనిపించిన వోల్టేజ్ని నోట్ చేసుకోవాలి. సో యామ్మీటర్లో మనకి కనిపించిన కరెంట్ వాల్యూని నోట్ చేసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా ఇంకా ఏం చేయాలంటే రిపీట్ ద సేమ్ ఫర్ 3 cells ఆఫ్ 4 cells and 5 cells respectively. Record the values of potential difference V and current I corresponding to the each case in the table 1. సో ప్రతిసారి మనం ఏం చేయాలి, 1.5 volts, 3 volts, 4.5 volts ఆ విధంగా మనం అప్ టు బ్యాటరీస్ని ఒకటి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ 5 cells వరకు కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని అప్లై చేస్తూ, సో మనం కరెంట్ ఏ వాల్యూ అయితే మనకు అమ్మీటర్లో చూపిస్తుందో ఆ వాల్యూని టేబులర్ ఫామ్లో నోట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతిసారి మనకు వోల్టేజ్ వస్తుంది, ప్రతిసారి మనకు కరెంట్ వస్తుంది. అమ్మీటర్లోనేమో కరెంట్ని చూస్తున్నాం, వోల్ట్ మీటర్లోనేమో వోల్టేజ్ని చూస్తున్నాం. ఈ రెండింటికి రేషియోని చేయాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత ఫైనల్ కాలంలో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ద రేషియో ఆఫ్ V by A ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. వీ కెన్ రైట్ దిస్ మ్యాథమెటికల్లీ యాజ్ వాట్ డూ యూ నోటీస్. సో వీ విల్ నోటీస్ దట్ ఇవి రెండు కూడా ఒకే రకంగా అంటే కాన్స్టెంట్గా లాస్ట్ కాలం అనేది మనకి కాన్స్టెంట్గా రావడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా అబ్జర్వ్ చేసిన వాల్యూస్కి బట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే మ్యాథమెటికల్గా V వోల్టేజ్ పెంచుతుంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు I అంటే కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ V is increases, current flowing through the conductor is also increases. From this experiment we can conclude that the potential difference between the ends of the iron spoke is directly proportional. సో అక్కడ న్యూమరేటర్లోనే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం వోల్టేజ్నేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, ఎందుకని మనం ఇచ్చేది ఇక్కడ చేంజ్ చేసేది మనకు తెలుస్తున్న వాల్యూని ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం, మనకి అవుట్పుట్గా వచ్చే వాల్యూని మనం వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్గా వస్తున్న వాల్యూ ఏంటి, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మనం ఇస్తున్నాం కాబట్టి కరెంట్ వస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ని ఎక్కడ తీసుకుంటాం, వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుని గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది, డ్రా ఏ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ఏ వోల్టేజ్ అండ్ ఐ టేకింగ్ ద కరెంట్ ఐ along y axis, potential difference along y x-axis with appropriate scale, you will get a straight line graph passing through the horizon. సో అంటే మనకు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే అక్కడ గ్రాఫ్లో చూడొచ్చు, ఆరిజన్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి సో which type of materials for which type of materials we will get the shape of the graph like this, ohmic materials అంటాం. సో ఇంకా నేర్చుకుందాం మనం. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకి గ్రాఫ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాం, ఓన్లీ ఐరన్ స్పోక్ని తీసుకుని బ్యాటరీస్ 1 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ కరెంట్ వాల్యూ నోట్ చేసుకుంటూ వోల్టేజ్ బై కరెంట్ వాల్యూని కాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫైనల్గా మనకి టేబులర్ ఫామ్లో ఉన్న లాస్ట్ కాలంలో ఏమొచ్చిందంటే కాన్స్టెంట్గా రావడం జరిగింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూస్ మనం ఏం చేస్తామంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద V ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద I అనేసి చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ మనం ఏం చేసాం, వోల్టేజ్కి కరెంట్కి గ్రాఫ్ అనేది డ్రా చేయడం జరిగింది. సో ఇలా విధంగా గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ద గ్రాఫ్ ఈజ్ పాసింగ్ టు ది ఆరిజిన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, ఆ విధంగా రావడం జరిగింది. ఓకే, నౌ రిపీట్ ద ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ ఏ ఎల్ఈడి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ ఐరన్ స్పోక్. ద లాంగ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది ఎల్ఈడి ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ అండ్ షార్ట్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది ఎల్ఈడి ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ. సో ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఐరన్ స్పోక్ తీసుకున్నాం కదా, ఐరన్ స్పోక్ని తీసేసి ఇప్పుడు ఎల్ఈడిని కనెక్ట్ చేయాలి. ఎల్ఈడి లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, ఇట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ డివైస్. ఓకే, సో మరి అలా సెన్సిటివ్ ఆపరేటర్స్ని మనం కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు పొలారిటీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. పొలారిటీస్ అంటే పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్ ఏది. అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఈడి బల్బ్ ఉంది. సో ఎల్ఈడి బల్బ్ మనకి ఎలా ఎన్ని టెర్మినల్స్ ఉంటాయంటే 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లాంగర్ టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఒకటి షార్టర్ టెర్మినల్ ఉంటుంది. ఓకే, 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ లాంగర్ టెర్మినల్ మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేయాలి, షార్ట్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం నెగిటివ్ టెర్మినల్కి, బ్యాటరీ యొక్క నెగిటివ్ టెర్మినల్కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రెసిస్టర్కి మాత్రం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండవు కాబట్టి మనం అటు ఇటు చేంజ్ చేసి చేయొచ్చు, కానీ ఎల్ఈడి మాత్రం సో డెఫినెట్గా మనం పొలారిటీస్ బేస్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేయాలి. నోట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఐ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఇన్ ఈచ్ కేస్ అండ్ రికార్డ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ టేబుల్ 1. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనల్ని ఏం చేయాలన్నాడంటే ఫస్ట్ 1.5 volts పెడతాం. 1.5 volts పెట్టి వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అనేది
కాలంలో వేసుకుంటాం, కరెంట్ ఎంత వచ్చింది అనేది యామీటర్లో చూసి ఐ అనే కాలంలో వేసుకుంటాం టేబులర్ ఫామ్లో. నెక్స్ట్ ఒక సెల్ యాడ్ చేస్తాం. ఒక సెల్ యాడ్ చేస్తున్నామంటే ఎంత అవుతుంది, అక్కడ 3 volts అవుతుంది. 3 volts మనం అప్లై చేసినప్పుడు కరెంట్ ఎంత వస్తుంది అన్నదాన్ని నోట్ చేసుకుంటాం. మళ్ళీ ఇంకొక సెల్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వోల్టేజ్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు note down the current value, and finally we have to do the V by I, that means ratio. Okay, find V by I for each set of values I and V. You will notice that the ratio of V by I is not a constant. Draw a graph between the voltage and current for LED. You will get a curved graph as shown in the figure. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్గా ఐరన్ స్పోక్ యూజ్ చేసినప్పుడు మన టేబులర్ ఫామ్లో ఉన్న లాస్ట్ కాలం అనేది V by I అనేది ఎలా వచ్చింది, కాన్స్టెంట్గా సేమ్ వాల్యూ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఎల్ఈడిని రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే లాస్ట్ కాలం అనేది కాన్స్టెంట్గా రాదు. సో కాన్స్టెంట్గా రాలేదు అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ టు ద కరెంట్ రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్ అవ్వలేదు. ఈ వాల్యూస్ని యూస్ చేసుకుని మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినట్టయితే గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందంటే, ప్రీవియస్ కేసులో అయితే స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చింది కదా, ఈ కేసులో ఎలా వస్తుందంటే మనకి డయాగ్రామ్ ఫిగర్ 12లో చూసినట్లుగా ఓకే కర్వ్డ్ షేప్లో రావడం అనేది జరిగింది. Okay. From the above lab activity, we can conclude that the ratio between voltage and current is constant for some materials at constant temperature. This fact was established by German physicist George Simon Ohm, and it is popularly known as Ohm's law. అంటే మనం ఈ యొక్క యాక్టివిటీని బేస్ చేసి నేను చెప్పచ్చు, కొన్ని మెటీరియల్స్కి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుందని అంటే V by I అనేది కాన్స్టెంట్గా రావడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అలాంటి దాన్ని ఎవరు చెప్పారు మనకి, జర్మన్ సైంటిస్ట్ ఓమ్స్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పారు. కాబట్టి అందుకే దీనికి ఆయన పేరుని పెట్టడం జరిగింది, దట్ ఈస్ ఓమ్స్ లాగా నేమ్ పెట్టడం జరిగింది. వీ కెన్ డిఫైన్ ఓమ్స్ లా యాజ్ ఫాలోస్. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఓమ్స్ లాని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, the potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to the electric current passing through it at constant temperature. Last word is very important, at constant temperature. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కండక్టర్ని తీసుకున్నట్లయితే ఈ కండక్టర్ యొక్క 2 ends మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది, ఈ రెండు కండక్టర్ యొక్క 2 ends యొక్క పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది, ఎండ్స్ మధ్య ఉండే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమవుతుందని అంటే దాని నుంచి పాస్ అవుతున్న కరెంట్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర, కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర. దాన్ని మనం ఓమ్స్ లాగా చెప్పుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లా. లెట్ V be the potential difference between the ends of the conductor and I be the current passing through it. సో V is proportional to I. ఓకే, సో మనం ఫిజిక్స్లో ఒక ప్రొపోర్షనాలిటీని రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒక కాన్స్టెంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో V by I ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. This constant is called as a resistance of the conductor. It is denoted by R. సో దాన్ని మనం దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ R అనే లెటర్తో డినోట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ కండక్టర్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో అంటే దాని ప్రకారం మనం V by I ఈక్వల్స్ టు R అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఎంప్లాయీస్ I అనేది ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ట్రాన్స్పోజ్ చేసినట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినట్లయితే మల్టిప్లై చేస్తుంది. కాబట్టి V ఈక్వల్స్ టు IR. దిస్ ఈస్ ద ఫేమస్ లా ఆఫ్ in electronics. V equals to IR, Ohm's law. The SI unit of resistance is ohm. R ki units in the ohm. The symbol of ohm is as is shown in the textbook like that. Okay, 1 ohm ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే V by I కదా, V అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ 1 volt, by I అంటే ఏంటి, కరెంట్. సో దట్ మీన్స్ 1 ohm can be defined as the 1 volt per 1 ampere. Okay, like this we have to be defined. Okay, so next, can you guess the reason why the ratio of voltage and current in case of LED is not constant? ఎందుకో మనం చెప్పగలమా? Do all materials obeys Ohm's law? No, all the materials doesn't obeys the Ohm's law. Can we classify the materials based on the Ohm's law? Yes, we can classify the materials based on the Ohm's law. Based on Ohm's law, materials are classified into 2 categories. Those which obey Ohm's law are called as a ohmic materials. ఏ సబ్స్టెన్సెస్కి అయితే ఆర్ ఏ మెటీరియల్స్ అయితే ఓమ్స్ లాని ఒబే చేస్తున్నాయో
అంటే V బై I అనేది కాన్స్టెంట్గా వస్తుందో, లేదా గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే లీనియర్గా వెళ్తుందో, పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ అయ్యండి స్ట్రైట్ లైన్గా వెళ్తుందో, అలాంటి మెటీరియల్స్ని ఏమంటారన్నారంటే ఓమిక్ మెటీరియల్స్ అంటారు. యాజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ ఆర్ ఓమిక్ మెటీరియల్స్. మెటల్స్ వాటిని మనం కండక్టర్స్గా చెప్పాం. దోస్ విచ్ డోంట్ ఒబే ఓమ్స్ లా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ohmic materials. For example, LEDs are non-ohmic materials. LED means light emitting diode. It is a one type of semiconductor. అంటే సెమీ కండక్టర్స్ అనేవి ఎలాంటివన్నీ నాన్ ఓమిక్ మెటీరియల్స్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. సో అర్థమైనట్లయితే సో ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే షేర్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ కూడా చేయొచ్చు. Okay, thank you for watching. In our next class we are going to be discuss about the limitations of Ohm's law. Thank you for watching.